तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे पढ़ुचंती मातृ रचनावली भाग 10 आज पढ़िबा ज्ञान 60। श्रीनंद लिखुचंती मरणशीलता बोली केउठी किछि नाही, केवल जहा अमर ताहा ही मरिबाकू समर्थ हुए। जहा मरणर अधीन ताहार जन्म नाही कि विनाश नाही। मरणशीलता बोली केउठी किछि नाही, केवल जहा अमर ताहा ही मरिबाकू समर्थ हुए। जहा मरणर अधीन ताहार जन्म नाही कि विनाश नाही। मां को प्रश्न हेछि जे गोटे सत्ता गोटे जीवन रु आउ गोटे जीवन को तार मानसिक प्राणिक तथा देहगत अनुभव गुड़ी को सांगरे नहीं जाई थाए कि जेहेतु एटी मरणर जेतबेले आलोचना हेछि सेतबेले प्रश्न होछि आमे समस्त जानंती जे जने जेतो शरीर त्याग करूछि तापर जेतो तार पुनर्जन्म हेउछि ये एई जन्मर जो जो मानसिक सत्तार डेवलपमेंट हेइथिला प्राणिक सत्तार किछि डेवलपमेंट हेइथिला ये सब गुड़िक तार जो अनुभव से प्राप्त करिछि मनरे हो मानसिक सत्तारे प्राणिक सत्तारे एपरि कि देहगत अनुभव गुड़िक से परजन्म को सांगरे नहीं कि जाई थाए कि मां कहउचंती एहा प्रत्येक क्षेत्र रे भिन्न भिन्न होइता है। विभिन्न भागरे जने व्यक्ति केते अधिक परिमाण रे विकास लाभ करिछि एवं यही सबु भाग गुड़िक तार चैत्य सत्ता को केंद्र करी केते उत्तम भावरे संगठित होई रहिचंती एसबु ताहारी उपरे निर्भर करे। आमे जेतेबेले साइकिलिंग उपरे आलोचना हेइथिला ये सबु गुड़िक अति पुंखानुपुंख भावे आलोचना हेइछि, तेणु हमको एबे टिके बुझिबा सहज होउछि। एठी सीधा सड़क कथा होउछि जे चैत्य सत्ता को केंद्र करी जहा संगठित हेइथिबो ताहा र पुनी गभीरता रहिछि जे घनीभूत केते हेइछि ताहारी ऊपर निर्भर करे जे से पुनर्जन्म रे ताकू से लाभ करिवो आउथरे बा ताकू नहीं करी से अन्य जन्म को जाइताय। कोन कहले जे केते अधिक परिमाण रे विकास लाभ करिछि आउ एई भाग गुड़िक चैत्य सत्ता को केंद्र करी केते उत्तम भाव संगठित होइछ। सत्ता जेतिकी अधिक परिमाण रे संगठित होई पारि थाए ताहा सेतिकी अधिक स्थायी भाव सचेतन होता है। तेणु अति साधारण भाव आम कहवा जे प्रत्येक व्यक्ति जदि साधारण भाव देखा प्रत्येक व्यक्ति पूर्ववर्ती जन्म रे जहा जहा तार परिणाम को से लाभ करिछि ताकू धरिकी वर्तमान जन्म रे से आसी थाए, किंतु जेतेबेले से आसे पूर्व जन्म विषय तार किसी स्मरण न थाए। देखछन्ती सेही सबु जन्म विषय तार आदौ किछि हेले स्मरण न थाए।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଅ ଏବଂ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ଥାଅ, କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ରଖିପାର। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ହିଁ ଆପଣାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସାଇତି ରଖିଥାଏ। ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗତ ଜନ୍ମରେ ମନେକର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆମେ ପିକନିକ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଝଗଡା କରିଥିଲେ, ଏଗୁଡାକ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଯିବ କି ନ ଯିବ, ଇଏ ହଉଛି ମାନସିକ ବିକାଶ ନ ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ବୁଝି ହୁଏ। କଥା ହଉଛି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବାହାର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ମନେ ରଖେନି, ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡାକ ମନେ ରଖେନି ଯେ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ସମ୍ବାଦ ହେଇଛି, କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାକୁ ସେ ମନେ ରଖେନି। ସିଏ ତା ଭିତରେ ସାରାଂଶଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। କୋଉ ସାରାଂଶଟି ଗ୍ରହଣ କରିବ ପୁଣି ନା ତାହା କେତେ ଆତ୍ମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଘଟିଛି। ଭଗବତ ପରିପ୍ରକାଶ ଦିଗରେ ଆମର ଭାବନା, ଆମର ଧାରଣା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା କେତେ ସଂଗଠିତ ହେଇଛି ତାହାର ସାରାଂଶଟାକୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନିଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକେ କଣ କରନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ରଖନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଅଭିନୟ କିଏ କିଏ କରୁଥିଲେ, କିଏ କାହାର ବାପା ହେଇଥିଲେ, କିଏ କାହାର ମା ହେଇଥିଲେ, ସିଏ କେତେବେଳେ କଣ କଲା, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ପୁରା ଟିକିନିକି ମନେ ରଖନ୍ତି କାହା ସହିତ ଲଢେଇ କରିଥିଲା, କଣ ହେଇଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସମୁଦାୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଯାସ କଣ ଥିଲା, ଯୋଉ ସାରାଂଶ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସାରାଂଶ, ସମରି ନୁହଁ। ସମରି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଯେ ସମରିରେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ନାଁ ବି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ନିର୍ଯାସରେ କଣ ଥାଏ ଯେ ଚାରିଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଠି ରହିଥିଲେ, ଝଗଡା କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ହେଲା ଘଟଣା। ନିର୍ଯାସ ହଉଛି କଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଝଗଡାଟି ହେଲା, କଣ କରିଲା ପରେ ସଂଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ମାନେ ସଂଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ହେଲା, ଇଏ ହଉଛି ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଯାସ। ନିର୍ଯାସ ହଉଛି କଣ ଯେ ସଂଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାର ପରିଣାମରେ ହେଲା କଣ ନା ସଂଗତି ଏତିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସେଇ ସଂଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ସିଏ ହଉଛି ନିର୍ଯାସ। ଆମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାଁ ମନେ ରଖିବା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମନେ ରଖିବା, ସିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମନେ ରଖିବା। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ଏଠି ଯେମିତି ମନେ ରଖୁଛୁ ସେମିତି ଏ ଜନ୍ମ ଛାଡି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବା ବୋଲି। ଏଗୁଡାକ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ମନେ ରଖେନି। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ତାର ନିର୍ଯାସକୁ ନିଏ। ପୁଣି କୋଉ ନିର୍ଯାସକୁ ନବ ନା ଯେତିକି ଭଗବତ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଥିବ, ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ସେ ସ୍ମରଣ ରଖିପାରେ। କେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ ରଖେ ନା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ତାର ଚେତନା ଭିତରେ ଯେତିକି ସାଇତି ରଖିଥାଏ। ତା ନହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତ ଓ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବଡ ଅନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଅସଂଲଗ୍ନ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେଗୁଡିକୁ ମୋଟେ ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଗୁଡିକ କେବଳ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡିକର କି ଆଦୌ କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଭାସ ଗୁଡିକୁ ଭେଦ କରି ଭିତରକୁ ଦେଖି ଜାଣେ, ସିଏ ନିଜ ଜୀବନର ଘଟଣା ପ୍ରବାହରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସାଦୃଶ୍ୟ ଠଉରାଇ ପାରିବାରେ ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ସେଗୁଡାକ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଏ ଥିଲେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ତା ଭିତରେ କିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଥିଲେ ତାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ, ସେଇଟାକୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁ ନା ତାକୁ ଜାବୁଡିକି ଧରୁ
ଏବଂ ଭାବୁ ବୋଧେ ସେଇଆ ଘଟିବ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟେ ତାର ନିର୍ଯାସକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତାର ଘଟଣାଟା କଣ ପାଇଁ ଘଟିଛି ବା କଣ କଣ ଘଟିଲା ତାର ମୂଳ କଥାଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ସେଥିରେ ଧରାଯାଉ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କଥା କୁହାହେଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବାଘଟେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗୋଡେଇଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସେଠୁ କଣ ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପଡିଗଲା, ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେଠୁ କଣ ହେଲା ନା ବାଘଟା ବିଲେଇ ହେଇଗଲା, ପୁରା ସାଇଜ ତାର ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ସେ ପଳେଇଗଲା। ଓକେ, ଏଠି ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୁ ଦେଖିକି ଯୋଉମାନେ ଭାବୁ କଣ ଭାବୁ ନା ବୋଧେ ମତେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଘ ଗୋଡେଇବ ଆଉ ମୁଁ ବାଘ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବି, ତାମାନେ ମତେ ମୋ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଘ ଗୋଡେଇବ ଏବଂ ଘଟିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ନିର୍ଯାସ କଣ? ବାଘ ହଉଛି ସେଠି ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଯିଏକି କଣ କରୁଛି ନା ମତେ କବଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତାମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଛି ଇଏ ହଉଛି ତାର ଭିତର ନିର୍ଯାସଟା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ମା ସେଠି ଦିଟା କଥା କହିଲେ। ମା କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାଟି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମତେ ଡାକିଲା, ତେଣୁ ସେ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ କଣ ହେଲା ନା ବିରାଡି ହେଇକି ଛୋଟଟା ହେଇକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ କହିଲେ ଯଦି ସିଏ ନାମଜପ କରିକିରି ମୋ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦୃଢ କରିକିରି ସେ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ବି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁ କଣ, ବାହାରେ ମତେ କିଏ ବାଘ ଆଟାକ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଉଛି ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଯୋଉ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଛି ମୋ ଭିତରେ, ସିଏ ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ମତେ ଦମନ କରୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ବାହାରିବ ଏବଂ ମତେ ସେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇ ନେଇ ପଳାଉଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ମାତୃ ଚେତନାରେ ରହେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ନାମଜପକୁ ସବୁବେଳେ କରିଚାଲେ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇପାରିବ ଯଦି ମୁଁ ମାଙ୍କ ନାମଜପକୁ ନିରନ୍ତର ସତତ କରି ରଖିବି। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଟୋଟାଲି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକରି ଭାବିବା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିର୍ଯାସଟା କଣ ରହିଛି। ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହଉଛୁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବାହ୍ୟ ରୂପ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯୋଉ ରହୁଛି ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ ସେଗୁଡାକ ମତେ ମୋର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଉପରେ କେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ, କେତେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କେତେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେତେ ଯେତେ ଚୈତ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକରି ମତେ ତା ଉପରେ ମୋର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବିଜୟ ହାସଲ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ ହବ, ତାହେଲେ ସେଗୁଡାକ କଣ ହବ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ତା ସ୍ମରଣରେ ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ମରଣରେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନ ରଖିପାରେ, ସେ ନିର୍ଯାସକୁ ରଖିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ନିର୍ଯାସଟି ସେ ରଖିଥାଏ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ ଘଟଣାର ମୂଳ ଉତ୍ସ, ମୂଳ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ତା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ଏତେ ବିଭକ୍ତ ଏବଂ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇକି ରହିଥିବ। କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଲୋକ କେହି ନଥିବେ, ଲୋକ କେହି ନଥିବେ ବା କିଛି କିଛି ହୁଏତ ଝାପ୍ସା ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଗୋଟେ ଧାରଣା ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ କି ଆଦୌ କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଭାସ ଗୁଡିକୁ ଭେଦ କରି ଭିତରକୁ ଦେଖି ଜାଣେ, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାର ସିମ୍ବଲିକ ପ୍ରତିଭାସ ମାନେ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଯୋଉ ମୂଳ ସତ୍ୟକୁ ବା ମୂଳ ଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଠଉରେଇ ପାରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଷାଠିଏରେ ଯୋଉ ମରଣଶୀଳତା ବୋଲି କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ମରଣଶୀଳତା ବୋଲି କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଯାହା ଅମର ତାହା ହିଁ ମରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଯାହା ମରଣର ଅଧୀନ ତାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବା ଯୋଉ ଜୀବ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ମରଣ ହଉଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସିଏ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ତାର ଶେଷ ନୁହଁ। ସିଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ତାର ଅଗ୍ରଗତିର
एपिसोड चली 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 ए जन्म हूँ गोटे एपिसोड एवं हुए तो तार पूर्व जन्म केतेटा 10टा 20टा 100टा 200टा एपिसोड ऑलरेडी गलानी आउरी केतेटा एपिसोड रहइबो तेणु जीए भगवान ठारू सृष्टि हेइची सी अमर सी केबे मरिबो नाही गोटे पर गोटे धीरे धीरे सी अतिक्रम करी अग्रगति करी 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 पुणी परम पाखक तार यात्रा चली तेणु तार मर अमर सी मरणशील माने मरे जोटा से केवल गोटे एपिसोड खत्म हुए नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट हो तेणु तार मरण हुए ना मरवा को समर्थ हुए सी जी अमर आ जी मरण रथिले तो जन्म ना कि विनाश ना से कथा उपरे जो माँ को प्रश्न कराला जो आलोचना है जे ताले किए से जाए जन्म जन्म धरी से माँ जोटा कहले गोटे लाइन हूँ चैत्य संता को केन्द्र करी जेतिकी जेतिकी संगठित उत्तम भाव चलो सेतिकी विकास चलो सेतिकी से चैत्य सत्ता तार स्मरण रखी थाए एवं अन्य जन्म रे सेटा ता पाखरे थाए तेणु जो माने अनेक जन्म रु अनुभव नहीं नहीं आसुचंती से माने नेक्स्ट जन्म रे कौन हुए जन्म रु ही तांको भीतर से सामर्थ्यटी थाए केतेक जिनस से आपे आपे बुझी पारंती मन करा जो लेट आम गोटे धारणा रे बुझीबा जे ऑलरेडी घरे रही मन करा ओके आमे घरे रही कौन होइचंती ना 10म परीक्षा पर पूरा भलरे पढ़ देइछे बहुत भल पढ़ देइछे वर्तमान आसिले फर्स्ट क्लास 1 रे आमे बसिले तो क्लास 1 पाठ उडा मते सहज सहज लागिवो करी करी आराम से करी करी चलली तो सेते बेले ता माने जन्म क्षेत्र रे मु जन्म नहीं ए वर्ष किंतु ऑलरेडी मु 10टा जन्मर मोर अनुभूति मो पाखर रही तेणु एबे मु जो घटना गुडी को सम्मुखीन हेबी ताको मु विज्ञतार सहित सम्मुखीन हेबी हाँ जदि चैत्य केन्द्रिक हेकि मु अनुभव नहीं आसी ताहले मो काम गुड़ाक एबे भी मोर विकास पाई मोर अग्रगति पाई गोटे पथ प्रदर्शक हबो बा सहायक भाव मुझे ग्रहण करी ताको सब सम्मुखीन हेबी नहले सब अभियोग करी भाग्य को निंदी अभियोग करी ता दोष देवी आ दोष देवी भगवान को दोष देवी एमती ही चली जदि अग्रगति होइथिबो ताले मु सब भितर निजको शिखी 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 धीरे 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 अग्रगति करी चली ज्ञान 61 प्रभु लिखुचंती सीमा बोली केउठी किछि नाही केवल से ही सीमाहीन परम अनंत ही अपना सकाशे सीमा गुड़ी को सृष्टि करि पारंती जहाँ सीमा द्वारा आबद्ध होई रहिथिबा परि देखा जाउछि ताहार प्रकृति रे कोनोसी आरंभ नाही कि कोनोसी शेष नाही आमे जे सेगुड़िकर आरंभ एवं शेष विषय एक अवबोध लाभ करिया को बाहरु ताहा ही ताहार असीमता को प्रतिपादित करि देइथा सेठी जेमिति देखो श्रीनगर लेखा गुड़िक केते गभीरपूर्ण तात्पर्यपूर्ण एवं गोटे विशेष अर्थ बहन कर रही था एटी कहउछन सीमा बोली किछि नाही परम अनंत तांकर सीमा कोठे आसो जेहेतु तांकर सीमा अछि सीमा नाही तेणु से निजे निजर सीमा सृष्टि करि पारत जे तांकर आरंभ नाही कि शेष नाही तेणु तांकर जो आरंभ और शेष जो आमे भाबुचु आमे चिंता करूचु तार एठू आरंभ सेठू शेष तार अर्थ ही से कहि दउची आपण जे जोठू कहबे ता माने एई आरंभ शेष आपण देखिबा को जाउछन माने तार सीमा नाही एवं आहुरी रहिछ ई कथा गुडी को जेमती के भी जदि सुनिबो हठात बुझी परिबन सेति पे कोनती श्रीनक लेखा बुझिबा ते सहज होय कारणा परम आमे बाहर को जहा देखुचु जदि क्वेश्चन पचारि पचारि जिबे जेमती जने कहले जे आपण कहउचंती कौन भगवान सृष्टि करछि ए तो हई अमुक रेडियो बाहर करछि टीवी बाहर करछि जेट बाहर कलानी अमुक बाहर तो मनुष्य बाहर करछि आपण कोन कहउछन सब भगवान सृष्टि करछि तांको गोटे देखंतु एठी कोन कहले एठी सीमा आमे गोटे सीमा देले तो जे एटा भगवान सृष्टि करछन हां हला आपण त मान आमे मानु जाम त नथिलु तणु हमकु भगवान सृष्टि करछन किंतु वर्तमान जो गुडा सब सृष्टि हो जोडा सब मनुष्य सृष्टि करछि आमे सृष्टि करछि हां तमे सृष्टि करछ जे कोन नै कि सृष्टि करछ को जिनस नै सृष्टि करछ जो जिनिस को नै सृष्टि करछ तमे ताको सृष्टि करथले जो जिनिस को नै कि तमे करूछ ताको तमे नै कि तमे सृष्टि करथले
जो उपादान गुड़िक तुम पृथ्वी पृष्ठ नौच पृथ्वी को तुम तैयारी करना पृथ्वीर जहाँ जहाँ उपादान रही तो तुम तैयारी करना तुम ताकू नहीं ही तैयारी करी तुम कौच मु तैयारी कली अरे भगवान जिनस नेला भगवान को तुम जो नुआ तैयारी कल से सृष्टि कल नुआ कथा कौन कल हाँ यह भगवान सृष्टि जो जिनस था तुम ताकू कि आसेम्बल कल एकाठी कला पर आउ गोटे नुआ रूप देखा जाउछि सेई रूपटा भी भगवान सृष्टि रे तम पाखरे पहुंचला बोली तमे ताकू रूप दे पारिल तेणु एटी इटसेल्फ तमे जो सीमा आम जो दौचु ताहा ही असीमतार एक चिन्ह दौच तेणु सीमित चेतनार भितर बाहरी आसवा ही बाहरी आसिले ही आम केवल परम अनंतर अनुभूति लाभ कर तेणु माँ को प्रश्न कराई ये जो परम अनंतर अनुभूति किपरि लाभ कर माँ तार प्रथम उत्तर कहते प्रथम लाइन रे सीमित चेतना भितर बाहरी आसवा ही एकमात्र उपाय आमे निजको केंद्र करके एते व्यस्त होकर रही था आमे कथा भी जो कहूँ निजको केंद्र कर कबल जिते आमे बंची जीवा बा बाहरी प्रचेषा करी बाहरी आसवा सेते आमे से अनंतर परम अनुभूति लाभ कर माँ लिखुंदी यही सामर्थ्य को लाभ करने मनुष्य माने आवाहमान कालरू जोग साधनार विकास करताको अनुशीलन कर जो माने जेते अधिक रु अधिक अनुशीलन करती तांकर सीमा सेतिकी बढ़ी बढ़ी जाए तामाने से असीम आड़क तांकर यात्रा हो जाए तेणु ता भितर जो माने अति प्रचेषा करी चलती माँ लिखुं अति कम संख्यक व्यक्ति सीमा भितर बाहरी असीम मध्य प्रविष्ट होगा समर्थ होती मात्र तथापि श्रीमंदिर लिखिंट जपरी लिखिं केवल परम अनंतर ही अवस्थित रही केवल आमर ए स्थूल अवबोधर इच्छा आमको सीमार अस्तित्व रे विश्वास करिबारे प्ररोचित कराउछि ए जो से छोटिया कहानी मजादार कहानी से शुणिकी गले जो शिष्य जनक जे सबू होचंती ब्रह्ममय ए ब्रह्म सृष्टि करचंती तेणु सृष्टि सबू भितर ब्रह्म रही शुणिकी गले जाइकी गले कौन आमर केमती मनीष मानकर वृथा स्फल निजर सीमितता भितर रही असीमता को निजे न पहुंची सीमित भितर रही असीम को अभियोग करती असीम विरुद्ध रे कहती से गले सेठू आसिक रास्तार पहुंचला सेठी गोटे हाथी आसुची लोक कहउछन से पागला हो जाइछि माहू तो ऊपर थाई कि कहउछि बाबा रे ए आगुरु हटि जा ए हाथीटा पागला हो जाइछि तो आगुरु रास्ता रु हटि जा तेणु सी कहउछि अरे तू मूर्ख हाथी भितर ब्रह्म अच्छा मो भितर ब्रह्म अच्छा ब्रह्म ब्रह्मकर कौन क्षति करिए से तो एक शिखिकी आसी शुणिकी आस हाथी आसिला सुंडरे बुले फोबाड़ देला कचाड़ी देला सियाड़ू जाइकी कंटा झंटारे पड़ले उठिकी जो गले गुरुकुल नहीं गले लोक मैंने गुरुकुल उठिले कहले प्रभु गुरुजी आपन जहाँ कहले सब मिछ आउ ब्रह्म ब्रह्म सबुथिरे आपन कहउछन ब्रह्म आपन जहाँ कहले ता मिछ गुरुजी कहले कौन है कौन घटना है हाँ ठीक अच्छे जे हाथी भितर ब्रह्म थिले ठीक तो भितर ब्रह्म थिले ठीक ब्रह्म ब्रह्मकर किसी क्षति करेंगे ना ठीक हाथी ऊपर जो माहुत बसते भितर ब्रह्म थिले ना नहीं ना हाँ से ब्रह्म तुमको कौन कहले से ब्रह्म कहले हाथी पागल हो जाए तुम टे रास्तार हटि जाओ तेरे तुम्हें ब्रह्म से ब्रह्म कथा कहीं शुणल ना एटी ओडिया मैं कहती एटी माड़ खाइली आम माड़ खाइल जदि हाथी भितर ब्रह्म को तमे कहल हाथी माउंट भितर ब्रह्म अच्छा एटी कथा हूँ कहवा कथार किसी ना अनुभव करवा से चेतना रे बसवास करवा सेते बेले आमे ये सीमिततार ऊर्ध्व कुटी जाइथिबा हाथी माहुत मु सबु ब्रह्ममय से अनुभव जो आसीज सेते बेले हाथीर पागल जो पणियाटे से तुम पाखे व्यक्त कर किंबा तुम्हें जेहेतु ब्रह्ममय चेतना रे थिबो तेणु हाथीर जो स्थिति रे रही तुम्हें ता अनुभव कर जानी पारिबो
ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଦି ପ୍ରକାର ବା କେତେ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଏମିତି ହେଇପାରେ ହାତୀ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବ, କିମ୍ବା ଏମିତି ହେଇପାରେ ତୁମର ତା ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ, ତୁମର ପ୍ରଭାବରେ ହାତୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିକୃତିଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ତାହା କଣ ପାଇଁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, କିମ୍ବା ତୁମର ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିପାରିବ। ଯାହା ବ୍ରହ୍ମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସଜ୍ଞାନ ହେଇପାରିବ। ହୁଏତ ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାଗଳାର ଯୋଉ ସେ ପାଗଳାମି ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ସେଇ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଇଥିବ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଏଇ ସ୍ଥିତିଟା ଦରକାର ହେଇଥିବ, କାହାର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଆସିଯିବ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସେ ଆସିଯିବ। ଯୋଉ ଉତ୍ସ ବା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ କେତିକି ବେଳେ ଆମେ ସଜ୍ଞାନ ହେଇପାରିବା ନା ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେତେ ଅଧିକ ଅଧିକ ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବା। ମା ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ତାର କିଛି ବାସ୍ତବତା ଥାଏ, ଅଛି ନା? ମାନେ ସେଇଟା ଘଟେ ନା କଣ? ନାଇଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତିନି ଯୋଉଟା ଘଟିବାକୁ ଥାଏ ଜଣେ ଜଣେ ଆଗରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ସେଟା ଘଟେ, ଏମିତି କଣ ଥାଏ କିଛି? ତା ବି ନିର୍ଭର କରେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଉପରେ। ଆମେ ଚେତନାର କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମକୁ ସେ ଆଭାସଟା ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ, ଏବଂ କଣ ଘଟୁଛି, କଣ ଘଟିବ, ଇଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ କଣ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଚେତନା ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇ ଚେତନାରେ ଯାହା ଯାହା ଭାବିଥାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ସ୍ୱପ୍ନର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ତାହା ବି ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁର ଗୋଟେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଥାଏ, ସେଇ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ବି ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ, ତାପରେ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ। ସେଟା ବି ହେଇପାରେ। ଯୋଉମାନେ ଚେତନାର ବା ସଂଗଠିତ ଯେତିକି ଅଧିକ ଅଧିକ ହେଇଥିବେ, କେଜଣଙ୍କର ମାନସିକ ସଂରଚନାରେ ବହୁତ ସଂଗଠିତ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ମାନସିକ ବିକାଶ ଅଧିକ ହେଇଥିଲେ, ସଂଗଠିତ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦିଏ, ତାକୁ ସେ ଦେଖିପାରେ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଯୋଉଟା କଣ ଘଟିବ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁ, ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଛାଡିକି ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ମନ ବୁଲନ୍ତି, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ତ ସବୁ ଘଟଣା ଆଗ ଘଟେ ନା, ତାପରେ ଯାଇକି ସ୍ଥୂଳରେ ରୂପ ନିଏ। କିଛି କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଘଟଣା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ କଣ ହବ ନା, ସ୍ଥୂଳରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ନବ, ତାକୁ ତମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ କିଛି ଦେଖିଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ଆଗ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଘଟେ, ସ୍ଥୂଳରେ ପରେ ଘଟେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବା। ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଘଟେ, ତାପରେ ସ୍ଥୂଳକୁ ଘଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ବା ମାନସିକ ଜଗତରେ ଯାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାହା ଦେଖିକି ଆସିଲେ ସିଏ ଏଠି ରୂପ ନିଏ। ସେତିକି ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ମନେ ରଖିବା, ଏବଂ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ରୂପ ନବ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣି ହବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ହୁଏ, ସେଟା କଣ ହୁଏ ନା, ଜଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲ ଭାଇଟାଲ ଏଇ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡା ଘଟେ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେଗୁଡାକ ଦିନେ ଦି ଦିନ ବା ମାସେ ଭିତରେ ଘଟେ, ସେଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ଲାଗେ ଆରେ ଏଇଗୁଡା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଗରୁ ବୋଧେ, ଏମିତି ଏମିତି ଲାଗେ। ନହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କାମ କରିହବ, ମାଙ୍କୁ ଡାକି ହବ। ସେଇଟା ହେଇପାରିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କଲେ, ତାହେଲେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତର ଯାଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ଆସିବା। ତାହେଲେ ସ୍ଥୂଳରେ କଣ ହବ, ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ନେଇକି ଆସିବ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ମୁଁ ସ୍ଥୂଳରେ ଚାହୁଁଛି ତାର ଜମବାଡି ନବା ପାଇଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ପଳେଇବି, ଯାଇକିରି ସେଠି ସବୁ ତାକୁ ମନେଇଦେବି, ଜମବାଡି ମୋ ନାଁରେ କରିଦିଏ, ସବୁ ମନେଇଦେବି, ତାପରେ ସ୍ଥୂଳରେ ଆସିକି ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମୋର ଜମବାଡି ତା ଜମବାଡି ସବୁ ମୋ ନାଁରେ କରିଦବ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।